وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم. يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يوده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل
ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بأهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون
ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون صدق الله العظيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند هلول للحادث الأممي يا رب والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إليه توسلنا خصوصا للمؤلف هذا الكتاب للشيخ محمد نووي بن عمر الجاوي البنتاني وللحفيظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الشيوطي وأصولهما فرهما أستاذي أستاذ حسين بن أبي بكر الحمصي بن سيد الوليد بن عبد الرحمن بن أحمد السقاف سيد الوليد بن علي بن عبد الرحمن بن أحمد السقاف أستاذ حجي فهر الرازي بن حجي إسحاق بن حجي عبد الغني بن حجي محمد أمي سيدي ليلى بنت ونجي موسى ديانا سالي وجه أمسالي وإليه توسلنا خصوصا المرحوم Ustaz Haji Umay Ja'far Sadiq bin Fulan, Ustaz Haji Fatani Muhi bin Fulan, Ustaz Haji Ridwan Anwar bin Fulan, Ustaz Haji Fatur Zain bin Fulan, Ustaz Haji Nasir Bakti bin Fulan, Ustaz Haji Imam Zarkasi Rawi bin Fulan wa usulihim wa furahim wa khususan Pak Haji Sudirman bin Fulan, Pak Haji Rusman Ma'mur bin Fulan, Pak Haji Umar Maskuri bin Fulan, Pak Surasto bin Fulan, Pak Haji Ciptadi bin Fulan, almarhum Bapak Haji Bejo Hadi Suprapto bin Bulan, Bapak Haji Martono bin Bulan, Pak Sudibyo bin Bulan, almarhum Bapak Haji Haris Komaris Andika bin Bulan, almarhum Bapak Waluyo bin Bulan, almarhum Bapak Haji Abdurrahman bin Bulan, Pak Haji Nurdin Yatim bin Bulan. Kita baca Fatihah untuk keluarga kita, orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Semoga Allah maghfirah dalam kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. ولجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ayo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man shalla fil yaumi wal lailati isnatai asrata raq'atan tatawwu'an banallahu lahu baitan fil jannati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla qabla al-fajri raq'ataini wa qabla adh-dhuhri arba'an wa ba'daha arba'an wa arba'an qabla al-asri dakhala al-jannata. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla qabla adh-dhuhri arba'an kana ka'adli raqabatin min bani Ismail. Itu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla rak'ataini bi halalin la yarahu illa Allah wal malaikatu kutiba lahu bara'atun minan nar. Ya. Artinya, siapa yang melakukan salat sunnah sehari semalam sebanyak 12 rakaat, maka Allah membangunkan rumah di surga untuknya. Artinya, siapa salat sunnah 2 rakaat sebelum fajar. Lanjutnya coba hadis ini tersebut, boleh tuh kita bisa tahu 12 rakaat itu. Hadis tersebut di bawahnya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Nasai dan Ibnu Majah dari Ummu Habibah Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata dalam Bulughul Maram, dan diriwayatkan juga oleh Turmuji seperti itu, dan ia menambahkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum salat fajar. Terus artinya, siapa sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar atau subuh dan 4 rakaat sebelum dan sesudah zuhur serta 4 rakaat sebelum asar, maka ia masuk surga. Artinya, siapa mengerjakan sholat sunnah sebelum zuhur 4 rakaat, maka ia diberi pahala seperti pahala memerdekakan budak Bani keturunan Ismail. Hadis riwayatkan oleh Tabrani dari seorang sahabat Ansor. Terakhir, artinya, siapa yang sholat sunnah 2 rakaat di tempat yang sepi, di mana tidak ada orang yang melihatnya selain Allah dan para malaikat, maka ia ditetapkan baginya terbebas dari neraka. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu As-Sakir dari Jabir radhiyallahu anhu. Cukup, wallahu a'lam bissawab. Tanggal berapa sekarang? Oh, 6. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahumullah adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin amin radhiyallahu anhu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi washabbihi sallam, man shalla fil yawmi wal lailah isnatai asyarata rak'atan tatawwu'an banallahu lahu baitan fil jannah. Jamaah semua yang hadir pada pagi hari ini, para orang tua yang sangat saya muliakan, saudara-saudara sekalian, dan juga ibu-ibu yang hadir yang sangat saya hormati. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat, dan kita sudah berada di tahun 2024. Semoga tahun ini Allah pelihara kesehatan kita, Allah rajinkan diri hati kita untuk selalu sholat berjamaah dan untuk bertambah rajin untuk menuntut ilmu agama. Kita masih membahas tentang sholat sunnah jamaah ini. Sholat sunnah ini Nabi menerangkan faedah dan manfaatnya. Kalau sholat wajib itu urusan Allah dah tuh. Ini sholat wajib
Allah hanya mengatakan inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Itu ketetapan Allah itu. Nah, salat-salat sunnah yang sebelum, yang sesudah itu Nabi menerangkan tuh. Nabi nggak pernah tinggal nih di antara yang beliau katakan dalam hadis-hadis ini. Nabi lazim membiasakan salat-salat sunnah. Manfaatnya, satu di antara manfaat atau gunanya salat sunnah, nanti di saat kita diperiksa salat wajib kita banyak yang kurang pasti kita khusyuknya kita kurang, mengerti apa yang kita baca kurang, konsentrasi khusyuk kurang, banyak kurang kita jamaah. Karena Allah menginginkan dalam salat itu qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Khusyuk kita nggak bisa kita. Konsentrasi dengan apa yang kita hadapkan di hadapan Allah. Bacaan-bacaan Quran, bacaan-bacaan ayat-ayat sudah baca Fatihah. Kita mendengarkan merenungkan ayat, kita nggak bisa merenungkan, nggak ngerti kita. Ya, lain mereka para ulama-ulama. Jadi apa yang imam baca dalam surah, tersentuh masalah ampunan dosa, tersentuh siksaan-siksaan nanti di akhirat, itu mereka nangis. Kenapa sebabnya? Paham, ngerti, nyambung. Ya, nyambung. Itu kita lihat mereka-mereka yang sudah berada di hadapan Allah, bila ayat-ayat dibacakan oleh imam, apalagi dia yang baca, dia ngerti, dia paham, dia alim, itu nggak nyambung tuh ayat dibaca-baca, nggak bisa nyambung. Jadi seakan-akan dia lagi merasakan, jangan sampai yang dikatakan siksaan itu dia terkena, ya. Atau sebaliknya jamaah, yang Allah ceritakan orang-orang zalim, dia termasuk. Ya Allah, ini tingkatan-tingkatan mereka itu al-ulama warasatul anbiya, udah paham Al-Quran. Jadi mereka kalau dengar suara Al-Quran itu, apalagi suaranya enak, nggak enak aja dibacakan itu imam, dia paham tentang orang-orang yang masuk surga. Mereka sambil mengatakan, ya Allah, mudah-mudahan Allah maj'alna minhum, jadikan kami seperti mereka ya Allah. Ya, itu kena paham. Nah, ini ada lagi nih jamaah, salah sunnah nih kita nih. Jadi mungkin khusyuk kita nggak mampu, yang lain banyak kurang, ditutup oleh salat sunnah kita. Itu riwayat begitu di persidangan Allah. Coba lihat salat wajibnya. Misalnya targetnya 100, misalnya ini. Hasil timbangannya kita baru 70, kurang 30. Untuk nutupi menjadi 100, diperiksa aja Pak. Periksa salat sunnahnya, ba'diyahnya, qobliyahnya, duhanya, tahajudnya. Nah, tutup gak? Nah, itu salah satu diantaranya, baru keterima, diangkat tuh salat kita. Jadi yang nutupi kekurangan itu salat sunnah. Nah, ini Nabi menyatakan bagaimana keuntungannya ini. Keuntungan laksana orang dagang, ada untungnya jamaah, ada manfaatnya, ada faedahnya. Rasulullah mengatakan, man shalla fil yaumi wal laila, siapa orang membiasakan salat sehari semalam, pagi, malam, jadi 24 jam dia membiasakan, udah lazim, udah biasa, udah selalu gitu, di rumah, di musola, di masjid, sehari semalam isnatai asyarata rak'atan tatawuan, membiasakan 12 rakaat salat sunnah. Nanti ada uraiannya di sini. 12 rakaat. Nabi menjanjikan nih, Nabi menjanjikan, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan untuk orang itu yang membiasakan salat sunnah, baitan, satu rumah,
villa yang bagus, tambahan surga kita ditambahin baitan. Tempat tinggal kita udah ada di surga, ditambah lagi baitan, satu rumah lagi di surga. Kita punya rumah di Cipinang, kita punya rumah di Rawamangun, kita punya villa di Bogor, di Puncak. Wow, tuh kita senang-senang nanti di sana. Begitu juga nanti di surga. Orang-orang yang punya rumahnya tambah lagi, itu orang-orang yang biasa di dunianya dahulu lazim biasa sholat-sholat sunnah. Itu hadiah dari Allah. Ya, itu banallah. Arti banallah, Allah yang bangun. Allah yang bangun. Tahu maksudnya kalimatnya Allah yang bangun? Ini namanya kalimatnya majaz. Artinya majaz tahu jamaah? Ini majaz ini seperti begini, ya. Ini contoh misalnya, Pak Jokowi membangun lapangan udara di Sorong. Apa Pak Jokowi yang bangun itu? Yang macul, yang melester begitu? Bukan. Mungkin instruksinya beliau, ya kayak begitu. Jadi Allah langsung yang merintahkan malaikat. Barangkali arsitekturnya itu dibikin bagus itu rumah. Beda sama surga yang kita tempati nanti, yang sehari-hari jadikan rumah. Bisa bikin lagi rumah yang indah. Ini buatan Allah. Kita kalau buatan manusia aja kagum-kagum gitu ya. Ini rumah cakep banget ya. Dibikin depannya kolam renang, samping belakang kiri depan kelihatan itu gunungnya cakep. Pinter tuh orang bikin rumah. Itu baru manusia. Kita kagum kalau ada orang bikin di daerah Tretes, di daerah Batu, Malang. Jadi ngomong masalah rumah jemaah. Saya ingat waktu di Sorong ada satu gunung. Jadi gunung tinggi, bukit lah bukan gunung, bukit. Jadi kalau lihat ke bawah, lautan. Kalau lihat bawah, lautan. Di atas gunung itu bukit dibikin masjid. Namanya masjidnya Al-Bitrul masjidnya. Jadi kalau kita sholat jamaah Zuhur, Asar, Maghrib, apalagi Jumat, itu orang-orang jamaah seneng itu lihat ke arah utara, selatan, tengah-tengah laut. Ya, cakep, cakep. Itu baru buatan arsitekturnya manusia. Bagaimana Allah menciptakan satu bangunan yang spesial, Allah hadiahkan bagi kita semasa hidup di dunia, lazim biasa sholat sunnah, baik sesudah maupun sebelum. Ini nih jamaah nih, kita cari nih jamaah nih, biar kita dapat rumah lagi nanti di sana. Nggak main-main, kalau Nabi udah ngomong pasti bener. Selain Nabi manusia, apalagi caleg, ya boleh kita percaya, boleh kagak juga boleh. Kalau saya menang nanti kuliah gratis, ya itu boleh. Kalau saya menang bensin gratis, ya boleh percaya, boleh kagak. Biasanya sih kadang-kadang kagak. Kalau Nabi, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dituturkan oleh Rasulullah benar, itu wahyu. Jangan remeh-remehin, jangan kecil-kecilin ini. Yang berat membiasakan, melazimkan. Jadi siapa orang membiasakan sehari semalam 12 rakaat. Ini macam-macam riwayat ini. Rinciannya gimana itu? Dalam kitab Bulughul Maram 12 rakaat itu pertama 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Tuh, sebelum sholat zuhur 4 rakaat.
Ya, 2 salam, 2 salam. Boleh sekaligus 4. Kurang 8, 4 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudahnya. Habis zuhur tuh 2 rakaat. Habis sholat zuhur 2 rakaat, ba'diyah namanya. Jadi 4 tambah 2 berapa? 6. Jadi kurang berapa? 6 ya. Kemudian 2 rakaat sesudah maghrib. 2 rakaat sudah maghrib. Tadi 6 tambah 2 berapa? 8. 2 rakaat biasa kan sesudah maghrib. Kurang berapa tadi? 8 ya? Hah? Kurang 4 ya. Bantuin ngitung apa? Ngajar juga, nerangin juga, mana serak, bingung ngitungnya. Jadi kurang 4 ya. Nah, 2 rakaat sesudah Isya. Misal Isya itu 2 rakaat. Itu lazimnya itu Nabi. Jadi berapa? 10 ya? Tinggal 2. Dan 2 rakaat sebelum sholat fajar, sebelum sholat subuh. Jadi kalau kita datang ke masjid, tahiyatul masjid dulu. Itu haknya masjid, kita muliakan. Datang sholat tahiyatul masjid. Masih ada waktu panjang di sini, alhamdulillah. Udah disetel, kita punya waktu ini agak sedikit lama dikit. Habis tahiyatul masjid, sholat sunnah fajar. Sebelum sholat subuh, namanya sholat sunnah fajar. Jangan sampai dilupa tuh. Nabi memberikan komentar, rak'atil fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih utama, lebih mahal daripada dunia serta isinya. Dunia isinya berapa ribu triliun, sama orang 2 rakaat. Nabi mengatakan mahalannya 2 rakaat dikerjakan sebelum sholat subuh. Yang tinggalin tuh. Saya punya guru namanya Habib Umar As-Segaf. Kalau mau berkah hari itu, pagi sampai malam ke subuh, jangan dilupain sholat sebelum subuh. Ya, malah saya dengar ceramahnya beliau, Tuan Syekh, siapa yang meninggal dunia, orang Arab tuh di Madinah. Siapa itu yang kena COVID? Syekh Jabir. Dalam ceramahnya, sekalipun sholat subuhnya udah siang, jangan lupain sholat sunnah kau beliau subuh. Kita sholat jam 6 kan udah lewat subuh, namanya qadha. Sholat sunnah kau beliau subuh, sholat fajar. Paket itu jangan sampai dilupain. Emang kalau rumah kita dekat sih enak. Ini rumah kayak Baitur Rahman. Nah ini masjid. Masih sempat sholat sunnah fajar di rumah, bikin tuh rumah biar berkah. Kalau 2 rakaat qomat dekat masjid, langsung sholat jamaah subuh. Jadi buat itu rumah bagian jadi berkah. Gimana biar berkah? Sholat sunnah fajar di rumah. Kalau rumahnya dekat, empernya masjid, jalan 4 tindak boleh. Kalau rumahnya di Cipinang, di Babu Salam, sholat sunnah fajar di rumah. Sampai di rumah udah, sampai di masjid, Assalamualaikum warahmatullah, ya habis. Kalau kesempatan bagus di rumah, karena nggak keburu, karena kita nggak cukup waktu, ya udah di masjid dengerin suara adzan, selesai adzan subuh, ya langsung diri namanya sholat sunnah fajar. Jadi semuanya 12 tuh, lazimin tuh. Kok nggak disebut apa tadi? Sebelum maghrib nggak disebut, sebelum isya nggak disebut, ya. Dan termasuk sebelum asar nggak disebut. Itu dikategorikan namanya ghair muakkadah. Nabi kadang-kadang ngerjain, kadang-kadang Nabi tinggalkan. Sebelum maghrib Nabi suka ngerjain, kadang-kadang Nabi tinggalkan.
Yang selalu namanya muakkadah, yang selalu nggak pernah Nabi tinggal. Tadi itu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Itu selalu. Ya bagus saja, nggak apa-apa. Ada waktu bulan qomat sebelum maghrib sholat boleh. Ya, sebelum isya boleh, sebelum sholat asar boleh. Cuman kadang-kadang namanya ghair muakkad. Kadang-kadang Nabi kerjain, kadang-kadang enggak. Yang selalu yang tadi tuh boleh dijamani ya. Kita kapan lagi, apalagi kita udah umur begini nih, udah kelompok wala asri. Tahu kelompok wala asri? Jalan naik dari bawah ke atas udah sakit dengkul. Itu namanya tanda kelompok wal asri. Lihat bini udah begitu nafsu, lihat bini udah begitu nafsu, itu namanya tanda kelompok wal asri. Pakai tongkat jalan melayang-melayang, udah kelompok wal asri. Aduh, diajak lari nggak kuat, ngos-ngosan, itu namanya udah masuk kelompok. Nah ini dah, rajinin biar kita mati dibikinin apa, rumah yang bagus, villa yang bagus. Membiasakan tadi itu. Yang berikutnya, hadis berikutnya Nabi bersabda, man shalla qoblal fajri, ada tuh, siapa yang membiasakan sholat sebelum fajar, sunnah fajar sebelum subuh, raka'ataini 2 rakaat, wa qabla dhuhri arba'an, sebelum zuhur 4 rakaat, wa ba'daha arba'an, ada lagi riwayat mengatakan sesudah zuhur 4 rakaat, wow, sebelum 4, sesudah 4, wa arba'an qabla asri, ini riwayat yang lain mengatakan 4 rakaat sebelum sholat asar. Langsung diponis sama Nabi, dakhalal jannah, orang itu masuk surga. Ini jamaah ya, maaf nih, yang seneng-seneng 4 rakaat sholat, ini yang doyan sama sholat ini jamaah. Tahu doyan, seneng. Ada orang jangan lagi sunnah, yang wajib dia nggak sembahyang. Yang wajib zuhur kagak, subuh kesiangan. Ini orang yang doyan ini. Mudah-mudahan muka-muka kita ini, tau nggak doyan, yang seneng. Waduh, orang kalau senang sholat cakep. Itu orang-orang beriman tuh, calon-calon surga, demen doyan sama sholat. Kita saudara kita, jangan lagi yang sunnah, yang wajib dia nggak mau sholat. Aduh, boro-boro surga, baunya nggak dapet. Ini yang doyan sholat nih. Sebelum fajar, sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 4 rakaat, sudah zuhur 4 rakaat, sebelum asar 4 rakaat, masuk surga kata Nabi. Jadi surga karkisnya di sini nih. Melazimkan, membiasakan sholat-sholat sunnah. Udah dah, jangan mikirin yang lain dah. Kalau udah umur wala asri, mau ngapain? Main gitar udah gak bisa, berat bawa gitar, ya gak? Mau main apa lagi? Pakai sepatu roda, takut jengklang ke bawah, ke belakang. Udah dah. Udah umur kepala 5, kepala 6, udah wal asri kan kita. Ini nih, biar kita masuk kubur, Allah udah siapkan villa yang bagus di surga. Jangan cuma di dunia doang jadi orang kaya. Jangan cuma di dunia doang jadi orang kaya. Jangan cuma di dunia doang jadi orang hebat. Di akhirat orang miskin. Apes namanya. Di dunia doang hebat. Waduh, dia mati aja, mobil pulang. Bini yang cantik, yang pakai jilbab hitam sama kacamata hitam pulang, anak pulang, ATM-nya dikantongin sama anaknya udah, ya enggak?
Kunci-kunci semuanya itu mobil udah dibagi sama anak yang pertama, kedua. Ya Allah. Cuman di dunia kaya, masuk kubur habis kekayaannya, udah ditek-tekin sama anaknya. Nah, emang yang enak di dunia kaya, di akhirat orang hebat. Sholat sunnahnya itu. Yang apes, tahu nggak yang apes? Di dunia miskin, di akhirat dapat siksa. Apes namanya. Aduh, dah umur kita nih, kayak umur kita nih, udah dah, banyakin ibadah udah. Mau ngapain kita coba di dunia? Ayo dah, mau lari pagi ke HI, udah kagak kuat naik sepeda. Ujung-ujungnya sepeda direbahin, telepon, nggak apa-apa, nyusul ayah pakai mobil, udah kuat ngenjot. Ya Allah, belagu-belagu loh. Makan kacang udah bolak-balik ditelan akhirnya. Udah wal asri. Ya Allah, digodain sama bininya, Pak, ya Pak ya. Boro-boro bisa tahiyat, bergerak aja kagak. Tahu nggak tahiyat? Paham ya? Yang udah balik paham. Udah wal asri, tahiyat nggak bisa. Pak ya Papa. Bagaimana nih mama, colekin dah pakai apikson, nah lo rasa dah lo. Udah tua pakai belagu-belagu lagi. Ayo dah. Ini akhirat nih. Hadis berikutnya, man shalla qabla dzuri arba'an kana ka'adli raqabatin min bani Ismail. Siapa yang membiasakan salat sebelum zuhur 4 rakaat, pahalanya seperti pahala memerdekakan budak di zaman Bani Ismail. Ya Allah, nikmat banget jamaah. Man shalla rak'ataini, siapa yang biasakan 2 rakaat fi halain, di tempat gelap, sendirian, di ruangan tamu, anak tidur, bini ngorok, sepi jam 2 di rumah, illallah wal malaikah, kecuali yang lihat, yang perhatikan, mengawasi Allah dan malaikat. Nabi memvonis kutiba lahu bara'atun minan nar. Orang itu tercatat bebas, enggak tersentuh mulai dari kubur sampai akhirat, bebas, tidak akan terkena api neraka. Ini jamaah saya akan kasih tahu. Boleh Mas Saudara ngasih tahu ya? Namanya Mas Saudara, boleh nggak? Boleh kan nih? Boleh ya. Terus saya minum, saya udah serak nih gimana ya Allah. Ngomong mulu dari malam di Cakung, waduh. Bukan kampanye, bukan acara maulid. Kalau kampanye mah udah Anies dah, salah kita. Bukan kampanye, bukan. Nah, Anies aja udah jangan yang lain dah ya. Kalau hadiah ibu-ibu yang dapat apa misalnya beras, kerudungan, sembako, terima dari mana kek. Nanti di TPS Anies gitu aja dah. Ini bukan kampanye, bukan, ngasih tahu. Nah, saya mau ngasih tahu begini nih jamaah. Ini hari Sabtu tanggal berapa nih? Sabtu besok tanggal berapa tuh? Hah? 13 ya? 13. Sabtu itu tanggal 13 tuh. Sabtu. Minggu 14 ya? Senin? Hah? 15 ya? Nih kita punya imam rawatib mau berangkat umroh. Nih imam rawatib kita berangkat umroh. Nih tanggal 14 hari Minggu, tanggal 15 tuh berangkat umroh. Saya udah nabung dulu udah lama. Nah tanggal 19-nya hari Jumat saya berangkat umroh juga. Kangen sama Rasulullah, ya Allah. Jadi beliau hari Seninnya tanggal 15, saya tanggal 19-nya. Nah saya minta keikhlasan jamaah, hari Sabtu kita baca ratib. Kebiasaan ulama kalau ada orang berangkat ke Mekah baik haji maupun umrah, nanti ngaji sebentar kita baca ratib.
Saya bilang sama pengurus, karena itu baca ratib, biar kopi, kue apa kek, habis selesai itu makan kue dah, ya. Ya mudah-mudahan ada yang bikin nasi, apa nasi goreng, kita nggak tahu dah, nasi goreng sama daun mengkudu, ya. Jadi besok tuh ngaji, sama baca ratib. Kenapa? Keberangkatan umroh, imam rawatib kita, Ustaz Zainuddin, saya nyusulnya hari Jumatnya tuh, Jumat siang, jadi tanggal 19. Jadi doain jamaah 9 hari di sana, ngaji nggak libur, tetap ngaji akan diteruskan oleh saya punya putra Ustadz Ali Ridho, cuman seminggu dah ya. Nah beliau juga seminggu, mungkin beliau duluan, nanti saya menyusul hari Jumatnya. Jadi kasih tahu teman-teman, besok hari Sabtu besok kita ngaji, nah diiringin setelah itu baca ratib. Mudah-mudahan Allah berikan kita berkah dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah.